بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاک ویڈز فور یو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، اگر وطن عزیز پاکستان کے حالات، واقعات، تاریخ، غلطیوں، منفی اور مثبت چیزوں سمیت کامیابیوں اور ناکامیوں کا تجزیہ کیا جائے تو بے شمار ایسی اچھی چیزیں نظر آئیں گی جن پر پاکستانیوں کو فخر ہوگا۔ پاکستان میں سیاحت، کھیل اور ثقافت کے لحاظ سے ایسا بہت کچھ ہے جنہیں دنیا میں بہت کم جانا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ایسی بہت سی چیزیں معلومات کے لیے آپ سے شیئر کروں گا جسے دیکھ کر ہر پاکستانی فخر محسوس کرے گا، اور دنیا میں سیاحت کے شوقین لوگوں کے لیے یہ حیران کن ہوں گی۔ معزز ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہیں بھولیے۔ ناظرین، پاکستان میں بہت کچھ اچھا ایسا ہے جو دنیا میں اور کہیں بھی نہیں۔ جی ہاں، آئیے آپ کو پاکستان کے مثبت پہلوؤں کی سیر کرواتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ضلع جام شوروں میں موجود رنی کوٹ کو دیوار سندھ بھی کہا جاتا ہے۔ رنی کوٹ کی دیواروں کی لمبائی 30 فٹ اور چوڑائی 7 فٹ ہے، جبکہ قلعہ 16 سے 30 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ قلعہ کی ایک دیوار 7777 اور دوسری 3580 میٹر طویل ہے۔ یوں اس قلعے کو دیوار چین سے بھی بڑا مانا جاتا ہے۔ دیوار چین کیونکہ بلندی پر واقع ہے، اس لیے اسے دنیا کے عجوبے کا اعزاز حاصل ہے۔ صوبہ سندھ کے جڑواں شہر سکھر اور روہڑی کے درمیان واقع مشہور تاریخی پل لینس ڈاؤن کو ڈیزائن کی وجہ سے ساری دنیا میں شہرت حاصل ہے، اور اسے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اسی طرز تعمیر کا پل اس خطے میں موجود نہیں۔ شمالی سندھ کے جڑواں شہر روہڑی اور سکھر کو آپس میں ملانے والا منفرد اور تاریخی لینس ڈاؤن پل دنیا بھر میں نہ صرف صوبے بلکہ پاکستان کی پہچان بنا ہوا ہے۔ یہ پل بھی انگریزوں نے ہی بنوایا تھا۔ لینس ڈاؤن پل کی تکمیل 2 سال کے مختصر عرصے میں مکمل ہوئی، اور 25 مارچ 1889 کو اس پل کا افتتاح کیا گیا تھا۔ صوبہ بلوچستان کے ضلع لسبیلا کے نواحی قصبے گڈھانی میں واقع بریکنگ شپ یارڈ کو دنیا کا تیسرا بریکنگ شپ یارڈ مانا جاتا ہے۔ بحری جہازوں کا قبرستان بھی کہتے ہیں۔ گڈھانی بریکنگ شپ یارڈ میں بیک وقت 125 سے زائد بحری جہاز کھڑے کیے جا سکتے ہیں، اور یہاں سینکڑوں مزدور دنیا بھر سے لائے گئے بحری جہازوں کو توڑنے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع ٹھٹھہ کے قریب موجود مکلی کے قبرستان کو دنیا کے بڑے قبرستانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اسے ایشیا کے سب سے بڑے قبرستان کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ قبرستان کم سے کم 1352 میں بننا شروع ہوا، اور یہاں ترخان، ارغون اور مغل بادشاہوں کے خاص افراد اور اہل خانہ کی قبریں بھی موجود ہیں۔ یہ قبرستان اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کی عالمی ورثہ ثقافت کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کے قریب واقع تاریخی باب خیبر کا نیا ڈھانچہ اور کچھ تعمیرات 1964 میں تعمیر کی گئیں۔ اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسکندر اعظم کی فتوحات کے وقت بنایا گیا تھا۔ باب خیبر کے قریب تاریخی جمرود قلعہ بھی واقع ہے، جسے 1836 میں صرف 54 دنوں میں سکھ راجہ سردار ہری سنگھ نلوی نے تعمیر کروایا تھا۔ 10 فٹ چوڑی دیواروں والے اس قلعے کی نگرانی اور انتظام خیبر رائفلز کے پاس ہے۔
ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में ग्वादर में बहरा अरब पर वाक़ एक गर्म पानी गहरे समंदर की बंदरगाह है। इसकी गहराई 14.5 मीटर है। ये दुनिया की सबसे गहरी और गर्म पानी की बंदरगाह है। ग्वादर बंदरगाह की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि यह समंदर के जिस हिस्से पर वाक़ है वहाँ का पानी गर्म है। दुनिया में बहुत ही कम बंदरगाहों की ये खसूसियात होती हैं। गर्म पानी वाले समुद्री हिस्से पर तमाम साल तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रहती है। यूं तजारत और मुख्तलिफ शिया को बरास्ता समंदर तरसील करने में कोई मुश्किल नहीं होती। सी पैक मंसूबा शाहराह कराकरम और ग्वादर पोर्ट की वजह से ही बनाया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की तजारत को अरब, एशिया और दीगर खितों तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। पाकिस्तान के सूबा सिंध के सहराई इलाके थर में यूं तो ज्यादातर कहत रहता है और वहां से बुरी खबरें सुनने को मिलती हैं, मगर दर हकीकत ये जरखेज इलाका है जहां जरा भी बारिश होने के बाद फसलें उगाई जा सकती हैं। इस सहराई इलाके को दुनिया की 9वीं बड़ी सहरा का दर्जा भी हासिल है। सहराई थर का इलाका पाकिस्तान और भारत के ममालिक पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान का शुमार दूध, गोश्त, गंदम और चावल की पैदावार में बड़े ममालिक में होता है। पाकिस्तान को खजूर की पैदावार के हवाले से भी बड़े ममालिक में शुमार किया जाता है। पाकिस्तान में तकरीबन 200 से जायद इकसाम की खजूर की पैदावार होती है। खजूर की पैदावार के हवाले से सबसे बड़ा सूबा सिंध है और हैरान कुन तौर पर इस सूबे से सबसे ज्यादा पैदावार सिर्फ एक ही जिला खैरपुर से होती है। सूबा सिंध के शहर कनरी में वाक़े सुर्ख मर्च की मंडी को एशिया की सबसे बड़ी मर्च मंडी का एजाज हासिल है। अगरचे इस मंडी की तामीर ठीक तरह से नहीं हुई, ताहम ये मंडी 22 एकड़ रकबे पर फैली हुई है। आलमी फुटबॉल वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी तैयार शुदा फुटबॉल को पसंद किया जाता है। फीफा मुतअद्दिद टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान में हाथ से तैयार होने वाले मियारी फुटबॉल को इस्तेमाल करता रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के 50% फुटबॉल पाकिस्तान में ही तैयार होते हैं, जिनमें से ज्यादातर हाथ से बनते हैं, लेकिन बाद अज़ां इन पर मशीनों पर भी काम किया जाता है। पाकिस्तान में ज्यादातर फुटबॉल पंजाब के शहर सियालकोट में तैयार किए जाते हैं। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां के लोग खुसूसन नई नस्ल खेल में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। जनूबी एशिया की तरह पाकिस्तान में भी क्रिकेट का जुनून सर चढ़कर बोलता है और पाकिस्तान को क्रिकेट खेलने वाले कई ममालिक में ये एजाज भी हासिल है कि वो 1992 में होने वाला वर्ल्ड कप का आलमी कप जीत चुका है। इस एजाज से कई ममालिक अभी तक महरूम हैं। हॉकी जहां पाकिस्तान का कौमी खेल है, वहीं पाकिस्तान इस खेल के सबसे ज्यादा यानी 4 आलमी कप जीतने वाला वाहिद मुल्क है। पाकिस्तान में इस वक्त स्क्वैश दम तोड़ती नजर आ रही है, मगर माजी में इसी खेल में पाकिस्तान ने कई रिकॉर्ड और मुतअद्दिद फतूहात हासिल करके मुनफरद एजाजात बनाए। स्क्वैश में पाकिस्तानी एजाजात का आगाज पाकिस्तान बनने के महज 4 साल बाद ही हुआ था और पाकिस्तान ने इस खेल में दुनिया पर 50 साल हुक्मरानी की। स्क्वैश में पाकिस्तान ने 14 आलमी एजाजात और 30 के करीब ब्रिटिश ओपन कप जीतने समेत कई छोटे कप भी जीते। स्क्वैश के बेहतरीन खिलाड़ियों में जहां जहांगीर खान का नाम नुमाया है, वहीं उनके कजन जान शेर खान समेत हाशिम खान, रोशन खान और कमर जुमान खान जैसे खिलाड़ियों ने भी इस खेल में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है।